Good morning students. Today I am going to teach about subject accountancy August monthly test revision for August monthly test portion forenoon session. So revision topic under the topic what are the objectives of accounting and objectives of bookkeeping, then explain the accounting cycle and what are the difference between bookkeeping and accounting, and the last one few sums explained to the accounting equation. First we can see the objectives of accounting. What are the objectives of accounting? The following are the objectives of accounting. To keep a systematic record of financial transactions and events. Then second one objectives to ascertain, to find out the profit or loss of the business enterprise. Then third one to find out the financial positions or status of the enterprises. To provide information to various stakeholders for their requirements, then to protect the properties of an enterprise and to assessing the solvency and liquidity positions of an enterprises. So these are called the objectives of accounting. Then what are the accounting cycle? So I will explain one by one. You can see the center place accounting cycle. The first one transaction, then go to second steps, prepare the journal entry, then balancing and posting. This will be a ledger. Then fourth one trial balance, and fifth step preparing trading and profit and loss account. Then finally preparation of the balance sheet. The first one opening, the eighth one paranga opening entry again, and this other once complete one period, that is திரும்ப என்ன ஆகும் அந்த சைக்கிளிங்க கண்டினியூஸ் ஆகும். அதுக்கு ஓப்பனிங் என்ட்ரியில் transaction to journal entries to ledger, preparation of the ledger, and then trial balance prepared, and preparing with the help of the trial balance preparing the profit and loss account, the trading and profit and loss account, and finally with the help of the trading and profit and loss account preparation of the balance sheet. Okay, accounting cycle is the sequence of steps involved in the accounting process. Accounting cycle starts with the identification and recording of financial transactions of an organization and ends with the preparation of final accounts for the accounting year. The steps involved are first one identifying the transactions and journalizing. The first step in the accounting process is identifying the financial transactions of a business. At the monetary transactions are recorded in the books of original entry called journals. Then second one posting and balancing. Second and third one posting and balancing. The first one transaction, then second one is journal, then third balancing, other posting and balancing. Transferring the entries from the journal to the ledger is called posting. What in the ledger? Transaction, transferring the entries from the ஜேர்னல்லேருந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லெட்ஜர் அப்படின்னு போஸ்ட் பண்ணுறது தான். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த ஜேர்னல் என்ட்ரி போஸ்டிங் டு த இண்டிவிஜுவல் ரெக்கார்ட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா லெட்ஜர். ஸோ லெட்ஜர் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் பேலன்சிங் அண்டு போஸ்டிங். In the ledger, entries are made in each account after classifying them under common heads. ஒரு ஹெட்டிங்கை தனியாக நம்ம போட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷ் அக்கௌண்ட் அப்புறம் மந்த் வைஸ் நம்ம எவ்வளோ கேஷ் இன்கமிங் ஆயிருக்கு அவுட் கோயிங் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம இண்டிவிஜுவலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ தென் அண்டர் காமன் ஹெட்ஸ் finding the difference between the total of the debit column and credit column of all the ledger accounts is called balancing. So we'll compare to debit and credits. One side will be a highest value be showing, but another one side is decreasing value இருக்கும். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையஸ்ட் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூ நம்ம டிடெக்ட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடியது தான் பேலன்சிங் ஃபிகர் சொல்கிறோம். இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா ட்ரையல் பேலன்ஸில் எடுத்து நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம். Then preparation of trial balance. Next step, fourth one, preparation of trial balance. The list of ledger balances, namely trial balance, is prepared as the next step. On the basis of ledger balances, the financial statement are prepared. Then fifth one, preparing trading account. Next step is preparation of trading account for a particular accounting period. All the direct revenues and direct expenses are transferred to trading account. The balance in the trading account is the gross profit or gross loss. Gross profit means the net results will be shown in a debit side of the trading account means gross profit.
suppose in case the net results will be shown in the credit side of the trading account இருந்துச்சுன்னா gross loss அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? next preparation of go to next step, preparation of the profit and loss account. Profit and loss account is prepared next for a particular accounting period. All the indirect revenues and direct expenses along with the gross profit or gross loss or transfer to profit and loss account. So gross profit, gross loss வந்தாலும் immediate நம்ம என்ன பண்ணுறோம், trading accountலேருந்து profit and loss accountக்கு transfer பண்ணுறோம். Suppose gross profit அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த trading account debit side நமக்கு balance in figure shown ஆகும். அது immediate opposite sideல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், debit sideல இருக்கக்கூடிய gross profit and loss account credit sideல எடுத்து immediate transfer பண்ணுறோம். அதேமாதிரி gross loss வந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து gross loss வந்து trading accountல credit sideல appear ஆகுதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், profit and loss account அப்படி opposite side debit sideல எடுத்து காமிக்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போ at the balancing in the profit and loss account is the net profit or net loss. அதேமாதிரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகரை கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் லாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் லாஸ். எப்படி வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து டெபிட் சைடில் பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் ஷோன் ஆச்சுன்னா அது நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாகவும், நெட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அதாவது பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் வந்து வில் பி ஷோன் இன் கிரெடிட் சைட் ஆஃப் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்தால் கிராஸ் லாஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சிமிலாரிட்டி தான். பட் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் லாஸ்ன்னு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Then preparation of balance sheet. This is the last step. A statement showing the balance of assets and liabilities, namely balance sheet, is prepared as the final step in the accounting process. The accounting process is the final step. It is prepared on a particular date, normally on the last day of the accounting period. Normally நம்ம ஜென்ரலாகவே வந்து at the month of the year or end of the year அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அங்கே மொத்தம் நம்ம கடைசி டேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். அதனால் நம்ம இதை என்ன சொல்கிறோம், அந்த லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் பீரியடில் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் த பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகேங்களா? வாட் ஆர் த பர்பஸ் ஆஃப் டு ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படின்னா, ஹவு டு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்ஸ் ஆர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர் டு நோ த ப்ரொப்ரைட்டர் ஹவு டு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அண்ட் how to financial position in the particular period or specific பீரியடில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டோ இல்லை பர்டிகுலர் மந்த்லியோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெசிஃபிக் இயர்லையோ நமக்கு எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன்ஸ் இருக்குது, ஸோ ப்ராஃபிட்டில் போகுதா பிஸ்னஸ்ஸு இல்லை லாஸில் போகுதா அப்படின்னு ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர் வந்து எப்போ வேணாலும் whenever you want to see the ledger அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலான்ற ஒரே பர்பஸ்க்காக தான் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். Then go to next chapter. What are the objectives of bookkeeping? The following are the objectives of bookkeeping. So another one important question. To have a complete and permanent record of all the business transactions in chronological order and under appropriate headings. To facilitate ascertainment of the profit or loss of the business during a specific period. To facilitate ascertainment of financial position. Then to know the progress of the business. To find out the tax liabilities, to fulfill the legal requirements. So these are called the objectives of bookkeeping. Then next we can see the difference between bookkeeping and accounting. Another one important question. First one, bookkeeping scope. What is the scope of bookkeeping? In the bookkeeping, it is concerned with recording and classifying the business transaction. But accounting scope enna, what are the accounting scope? It is concerned with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Then second one stage, bookkeeping is the initial stage, first stage, the primary stage in accounting. It is the basic for accounting. Then accounting is apart from the primary stage, அப்போ second stage ன்னு அர்த்தம் இது. So it includes secondary stage of analysis and interpretation. Then name of job. In the bookkeeping it is routine and clerical in nature, but accounting is it is analytical in nature. Then knowledge required. In the bookkeeping it requires basic knowledge of the principles of journalizing and posting, but accounting requires அதாவது through knowledge of accounting principles, procedures and practices. Then skill required. In the bookkeeping, analytical skill is not required for bookkeeping, but accounting is requires analytical skill. So these are called
difference between the variation of the bookkeeping and accounting. Then next we can see the chapter 3. We can see chapter 3 problems to solve, exercise number 1 to 23, 24 and 25. This is the additional questions. Okay, exercise number 1, complete the accounting equation. So what are the formula of accounting equation? Assets equal to capital plus liabilities. So first point, assets and capital values given is not given in the liabilities. Okay, assets and capital values given but not given in the liabilities value. Then second point, assets and liabilities values given but not given in the capital value. Then third one, capital plus creditors. Creditors is otherwise known as liabilities. So capital plus liabilities value is given but not given in the assets value. Okay, already worked out this problem. First point, liabilities is not given, isn't it? So what are the formula? Liabilities equal to assets minus capital. So assets 1 lakh minus capital 80,000, so we get 20,000. 20,000 is the liabilities value. Then second one, assets value is given, liabilities value is given but not given in the capital value. So assets value, what are the formula? Capital எது நமக்கு மிஸ் ஆகுது, which one is the missing? அப்போ formula என்ன பண்ணணும், நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும். அப்போ capital is missing in the question. So capital equal to assets minus liabilities. Assets value 2 lakh, then liabilities value 40,000. So 2 lakh minus 40,000, we get 1 lakh 60,000. This value is known as capital. Then third one, assets value is not given but given in the capital and creditors value. So what are the formula? Assets equal to capital plus creditors. So as capital plus creditors ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் தான் நமக்கு என்னது, assets. So capital 1,60,000, creditors 80,000. So that 1,60,000 plus 80, 2,40,000. So we get 2,40,000. In this value is known as assets value. Exercise number 2. From the following transactions, show the effect of accounting equations. Very very important question. Raj started business with cash 40,000. Then second one, open bank account with a deposit of 30,000. Bought goods from Hari on credit for 12,000. Raj withdrew means withdrew cash for personal use 1,000. Bought furniture by using debit card for 10,000. Then sold goods to Murugan and cash received 6,000. Then last one, money withdraw from bank for office use. அதாவது withdraw means drawings னு அர்த்தம். Drawings, what do you mean by drawing? A proprietor takes some amount for personal uses. That is meant by a drawings. Okay. So look at the answer students. நீங்கள் வந்து ஹரிசாண்டலில் கூட நீங்கள் வந்து வெர்டிக்கலில் போடணும் அவசியம் இல்லை. ஹரிசாண்டலில் கூட என்ன பண்ணிக்கலாம், நோட்டை திருப்பி வச்சு கூட நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். இது ஒயிட் ஷீட்டில் கூட நீங்கள் போடலாம், அக்கௌண்ட் ஷீட்டில் போடணும் அவசியம் இல்லை. அன்ரூல்டு ஷீட்டில் கூட நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த இது நீங்கள் போடலாம், ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மேலே ஹெட்டிங் பாருங்கள். ஃபஸ்ட் ரைட் த ஃபார்முலா. assets equal to capital plus creditors. Then first one, transaction, and then what are the அதாவது எந்தெல்லாம் நமக்கு வந்து அசட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அசட்ஸ் கீழே 1 by 1 காலம் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். தென் கேபிட்டல் ப்ளஸ் கிரெடிட்டர்ஸ். கிரெடிட்டர்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு கேபிட்டல் லைபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். கிரெடிட்டர்ஸ் நம்ம என்னென்னு மீன் பண்ணிக்கலாம், another name is known as liabilities. So formula is assets equal to capital plus creditors or liabilities. So first transaction காலத்தில் first one, serial number 1 transaction. ராஜ் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். அங்கே என்ன கொஷின்ஸ் இருக்கோ அது அப்படியே ஆசிட்டிஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டிரான்சாக்ஷனில் 1 by 1 எழுதிக்கலாம். ஷுட் பி ரைட் 1 by 1 இந்த டிரான்சாக்ஷன் காலம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரான்சாக்ஷன், ராஜ் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ். அப்போ நமக்கு என்ன வருது, ராஜ்ன்றது என்னது, நேம் இல்லையா, பர்சனல் நேம். அப்போ பர்சனல் நேம் அப்படின்னா வாட் ஆர் த அக்கௌண்டிங் ரூல் ஆஃப் பர்சனல் அக்கௌண்ட்? டெபிட் இஸ் த, அதாவது ரிசீவர் இஸ் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட், கிவர் இஸ் த
கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட் சொல்லணும். இப்போ நமக்கு என்ன ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம், கேஷ் நமக்கு உள்ளே வருது, ஹூ இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட், ராஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. அப்போ வாட் ஆர் த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ராஜ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ கேஷ் நமக்கு உள்ளே வருது, அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ளஸ் 40,000 அண்ட் தென் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ப்ளஸ் 40,000. ஏன்னா ராஜ் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு, அவரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் 40,000. இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரீட் த கொஷின்ஸ் தரவுலி. அப்போ நீங்கள் கொஷினை ரீட் பண்ணால் தான் எதெல்லாம் நமக்கு அசட்ஸ் வருது, எதெல்லாம் லைபிலிட்டிஸ், எதெல்லாம் கேபிட்டல்ன்றது நீங்கள் அசைன் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ இந்த கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷு, ஸ்டாக்கு, ஃபர்னிச்சர், டெப்டாஸ் அண்ட் தென் பேங்க், இது வந்து நமக்கு அசட்ஸில் இன்க்ளூட் ஆகுது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அசட்ஸ் கீழே இந்த காலத்தை we have to open the 5 columns. ஓகே, தென் அந்த 40,000 இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு இதை அப்படியே எடுத்து கீழே இறக்கிக்கோங்க. 40,000 வருதுங்களா, இங்கே கேஷில் 40,000, மற்ற எல்லாத்துலேயுமே பிளாங்காக இருக்குது பாருங்கள். அப்போ 0ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலில் 40,000. ஸோ வில் கம்பேர் டு அசட்ஸ் அண்டு கேபிட்டல். அசட்ஸோட வேல்யூவும் கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டிஸோட வேல்யூ ஆட் பண்ணால் ஈக்குவலாக வரணும். இதுதான் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அர்த்தம். ஓகேங்களா? இப்போ அசட் சைட்லேயும் 40 இருக்குது, கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணாலும் 40,000 இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். தென் செகண்ட் ஒன், டெபாசிட்டட் வித் பேங்க். டெபாசிட் அதாவது ஓப்பன் வித் அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம். அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது உன்னோட கேஷை பாக்கெட்டில் இருக்கிற கேஷ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுவேன், அக்கௌண்ட்டில் போய் உன் நேமில் டெபாசிட் பண்ணுவேன். அப்போது கேஷ் வந்து வெளியில் போகுதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்போ என்ன வரணும், கேஷ் மைனஸ் ஆகும். எங்கே போய் உன்னோட கேஷ் வந்து உன்னோட நேமில் வந்து ஸ்டோர் ஆகுது, பேங்க்கில் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் 30,000 உங்களுக்கு வந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? அப்போ கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங், பேங்க் வந்து நமக்கு இங்கே இன்கமிங்காக இருக்குது. இதெல்லாம் அவுட் கோயிங் ஆகுதோ அதை மைனஸ் ஆகும், எது நம்ம இன்கமிங்காக வருதோ அந்த இடத்துல அந்த காலத்தில் நம்ம ப்ளஸ் ஆகும். ப்ளஸ் மைனஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா, அதனால் நம்ம இங்கே ப்ளஸ் ஆகும், இதை நம்ம காமிச்சிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ கேஷ் இஸ் அவுட் கோயிங், ஸோ மைனஸ், அதனால் அந்த மைனஸ் 30,000, பேங்க்கில் ப்ளஸ் 30,000, ஏன்னா அது இன்கமிங் உள்ளே போயிருக்கு புதுசாக. அப்போ நம்ம காசு அங்கே 30,000 நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். கேபிட்டல்லையும் கிரெடிட்டர்ஸ்லையும் எதுவுமே நில் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை 40,000 அங்கே ப்ளஸில் இருக்குது இல்லையா, 40 இதுலேருந்து 30,000 நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா we get 10,000 பேலன்ஸ் கிடைக்கும். பேங்க் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு, 30,000 உங்களுக்கு வரும். ஸோ கேஷ் காலத்தில் 10,000, 30,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 10,000 ரிமைனிங் இருக்கும். பேங்க் காலத்தில் 30. மற்ற அதர் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு, ஃபர்னிச்சர் எதுவுமே பேலன்ஸ் கிடையாது, நோ பேலன்ஸு. இந்த பக்கம் வாங்க, கேபிட்டல் ப்ளஸ் கிரெடிட்டர்ஸில் எந்த நம்ம புதுசாக என்ட்ரி பண்ணலை. ஏன்னா 2 ட்ரான்சாக்ஷன் தான். அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம், அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது பேங்க்கில் போய்ட்டு நம்மளோட அமௌண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகுது, கேஷு வெளியில் போகுது நம்ம பேக்கெட்லேருந்து. ஓகேங்களா? அதனால் இந்த பக்கம் எதுவுமே எனக்கு வராது, நீல் பேலன்ஸ். ஸோ அங்கே என்ன இருக்குது, 40,000 இருக்குது, அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இறக்கிக்கணும். இப்போ கேஷ் 10,000, பேங்க்கு 30,000 இருக்குது. ஸோ டோட்டலி 40,000 இந்த அசட் சைட். ஸோ லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள், கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்குது, 40,000 கேபிட்டல் இருக்குது. லைபிலிட்டி சைடில் கிரெடிட்டர்ஸில் 0 பேலன்ஸ். ஸோ 40,000 ப்ளஸ் 0 40. அசட் சைட்லேயும் 40 இருக்குது, இந்த லைபிலிட்டி சைட்லேயும் என்னவா இருக்கு, 40,000 இருக்குது. ஸோ செகண்ட் ஒன் நமக்கு என்னது, ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். தென் தேர்ட் ஒன் என்ட்ரி. தேர்ட் ஒன், bought goods from third one, bought goods from Hari on credit for rupees 12,000. ஸோ ஹரிக்கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், பாட்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம், கடனுக்கு வாங்குகிறோம். என்ன பண்ணுறோம், கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ வந்து ஸ்டாக் குட்ஸ்ன்னு என்ன அர்த்தம், ஸ்டாக்குன்னு அர்த்தம், கடனுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். அப்போ என்ன நமக்கு உள்ளே வருது, குட்ஸ் வந்து இன்கமிங்காக இருக்குது, அதுக்கு பதிலாக நான் அதை கேஷ் நம்ம கொடுக்கல. கேஷ் மீன்ஸ் அதாவது கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் should be divided into 2 categories, isn't it? Cash transaction, credit transaction. Cash is put the cash and carry the spot transaction சொல்கிறோம். அதை இது கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் என்ன சொல்கிறோம், இவங்க ஃபஸ்ட்டு குட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க, நான் பட் என்ன பண்ண இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா நான் வந்து பிறகு பே பண்ண லேட்டர் டு பே தம் அப்படின்ட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. அதனால் கேஷ் நமக்கு வரல, இது கடனுக்கு வாங்கினதால கிரெடிட்டாஸ்னு ஒரு காலம் இருக்க பாருங்கள், அந்த தான் போய் நம்ம இந்த அமௌண்ட்டை காமிக்கணும். சரிங்களா? அப்போது ஸ்டாக் உள்ளே வருது, அதனால் அது அங்கே ப்ளஸ்ஸு, கேஷ் உள்ளே வரல, கடனுக்கு வாங்கியிருக்கோம், அதனால் கிரெடிட்டாஸில் போய் காமிக்கிறோம். வேறு எங்கேயுமே எதுவுமே நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா? 2 ஆஸ்பெக்ட் தான் நம்ம காமிக்கணும். ஓகே, இப்போது கேஷ் வந்து நமக்கு என்ன வருதுங்க, கேஷ் காலத்தில் நமக்கு வரல. அப்போ நம்ம எங்கே போட்டிருக்கோம், கிரெடிட்டாஸ் காலத்தில் காமிச்சிருக்கோமா, ஸ்டாக்கு வந்து 12,000 உள்ளே வந்திருக்கு,
அதோட அந்த 12,000 நம்ம கிரெடிட்டாஸில் காமிக்கலாம். ஏன் ப்ளஸ் காமிக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம கடனுக்கு வாங்கியிருக்கோம். கிரெடிட்டாஸ் அப்படின்றது அதாவது லைபிலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. யார் கடன் வாங்கினோன்னா அவன் திருப்பி பே பண்ணணும். அப்போ அவனுக்கு புதுசாக வந்து ஒரு கடன் வந்து உருவாயிருக்கு, பேர்டன் உருவாயிருக்கு. அப்போ அவனுக்கு அது நம்ம ஹையாக தான் காமிக்கிறோம் இல்லையா? அவனோட கடன் தொகை தானே அது. அதனால் நம்ம அதை ப்ளஸ் காமிக்கிறோம். அதே அவனுடைய இந்த கடன் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஆகிடும்னா மைனஸ் ஆகிடும். ஓகே, இப்போது இங்கே 10,000 இருக்குங்களா கேஷில், அதை அப்படியே கொண்டு வந்து கேளுங்க. 10,000 இங்கே நில் பேலன்ஸ், அப்போ ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. 10,000 + 0 டோட்டலி 10,000. 12,000 அப்படியே கீழே இறக்கிக்கோ. இங்கே நமக்கு வந்து ஃபர்னிச்சர்லேயும் டெப்டாஸ்லேயும் நமக்கு எதுவுமே இல்லை. அடுத்து பேங்க்லேயும் நமக்கு இங்கே எதுவுமே கிடையாது. அப்போ இந்த பேங்க்கில் இருக்குன்னா ஆல்ரெடி என்ன இருக்குது, 30,000 இருக்குது. அந்த 30,000 கீழே கொண்டு வந்துருங்க. இப்போ கிரெடிட் கேபிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 40,000 இருக்கா. அப்போ 40,000 + 0 40,000. இங்கே ப்ளஸ் 12,000 இருக்குது. ஓகே, அசட் சைடில் டோட்டலாக ஆட் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம். 10,000 + 12,000 22,000. 22,000 + 30,000 52,000 இந்த அசட் சைட். அண்ட் லைபிலிட்டி சைடில் பாருங்கள், கேபிட்டல் 40 + கிரெடிட்டாஸ் 12,000. 40 + 12 52. அசட் சைடும் 52,000 இருக்குது. அண்ட் தென் லைபிலிட்டி சைட்லையும் 52,000 இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நமக்கு என்ன ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்ததால் நம்ம இதையும் நம்ம ஈக்குவேஷன்றது அக்கௌண்டிங் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ட்ரி. நெக்ஸ்ட்டு 4th என்ட்ரி. ராஜ் withdrew கேஷ் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ₹1000. ராஜ் என்ன பண்ணுறாருன்னா தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காக அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் போய்ட்டு அமௌண்ட்டை எடுக்கிறார். எவ்வளோ எடுத்திருக்காரு, ₹1000 எடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி வித்ட்ரா பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேஷும் குறையும், நம்மளோட கேபிட்டல் அமௌண்ட்டும் குறைஞ்சிரும். அப்போ வித்ட்ரா பண்ணும்போது ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? வித்ட்ரா பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்கௌண்ட் டெபாசிட் ஓப்பன் பண்ணும்போது கேஷ் வந்து நமக்கு என்னவாகுது, வெளியில் போகுது, பேங்க்கில் ப்ளஸ் ஆகுது. ஆனால் வித்ட்ரா பண்ணும்போது நம்ம எடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு திருப்பி நம்ம ரீபே பண்ணோம், அது நமக்கு லாஸ் தான். அதனால தான் கேஷ் என்ன பண்ணுறோம், மைனஸ் ஆகுது. எங்கேருந்து எடுக்கிறோன்னா நம்மளுடைய சேவிங் அமௌண்ட்லேருந்து எடுக்கிறோம். அதனால் கேபிட்டலும் இங்கே மைனஸ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ கேஷ் மைனஸு, அதேமாரி கேபிட்டல் காலத்துலேயும் -1,000 மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஓகே, இங்கே எவ்வளோ இருக்குது, 30லேருந்து 1000 போயிடுச்சுன்னா வீகன் எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு, 29,000. அடுத்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 12,000 அப்படியே கீழே இறக்கிக்கிறோம். இது எல்லாமே பிளாங்காக இருக்குது. பேங்க் காலத்தில் ஒரு 30,000 இருக்குது. ஸோ ஈக்குவல் டு இங்கே 40லேருந்து 1000 போயிடுச்சுன்னா வீகெட் ரிமைனிங் 39,000. இங்கே 12,000 கிரெடிட்டாஸில் கீழே இருக்கிறோம். இப்போ டோட்டல் பண்ணிக்கலாம். அசட் சைடில் டோட்டல் பண்ணும்போது 29,000 ப்ளஸ் 10லேருந்து 9 போயிடுச்சுன்னா 10,000லேருந்து 1000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 9,000 இங்கே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஓகே, 9,000 + 12,000 டோட்டல் எவ்வளோ வருது, 19 + 2 21,000. 21 + 30 51,000 இந்த அசட் சைடு. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து 39 + 12 எவ்வளோ வருதுங்க, 49 51,000. ஸோ இங்கேயும் நமக்கு 51,000 இருக்குது, லைபிலிட்டி சைட்லேயும் 51,000 இருக்குது. இதுவும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஈக்குவலாக இருக்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி. பாட் ஃபர்னிச்சர் பை யூஸிங் டெபிட் கார்டு ஃபார் ₹10,000. ஃபர்னிச்சர்னால் மரப்பொருள் வாங்குகிறோம். என்ன யூஸ் பண்ணி வாங்குகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி வாங்குகிறோம். இப்போ டெபிட் கார்டு நம்ம வெறும் கார்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் நம்மளுடைய மணி எதன் மூலிமா ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா கார்டு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட நம்ம அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்தோம்னா அது அக்கௌண்ட் மூலிமா என்ன பண்ணிப்பாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்பாங்க. அதனால் நம்ம கிரெடிட் கார்டுன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், பேங்க்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், அதை மீன் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன கொஷின் என்னது, பாட் ஃபர்னிச்சர் பை யூஸிங் டெபிட் கார்டு. டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி ஃபர்னிச்சரை உள்ளே வாங்கியிருக்கோம். அப்போ உள்ளே ஃபர்னிச்சர் வருதா, நமக்கு ஃபர்னிச்சர் எவ்வளோ வருது பாருங்கள், எவ்வளோ வருது, 10,000 வருது பாருங்கள். அப்போ ஃபர்னிச்சர்னு ஒரு காலம் நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமா, ஸோ 10,000. அதே மாதிரி நம்ம பேங்க்கில் தானே போகுது, பேங்க் டெபிட் கார்டை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ டெபிட் கார்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுடைய அந்த ஏடிஎம் அக்கௌண்ட் கார்டை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் தான் நம்ம டெபிட் கார்டுன்னு சொல்கிறோம். நம்ம அக்கௌண்ட்டில் 10,000 வந்து நமக்கு என்ன வாங்குவோம், எடுத்துப்பாங்கல்ல நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து, நமக்கு பொருள் வந்துருச்சு, அதுக்கு பதிலாக காசையும் நம்ம பேங்க்லேருந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எடுத்துக்கிறாங்க. அப்போ அங்கே மைனஸ் காமிக்கிறோம், ஃபர்னிச்சரில் ப்ளஸ் காமிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ கேஷில் ஆல்ரெடி எவ்வளோ இருக்குது, 9,000 இருக்குது இல்லையா? அடுத்து என்ன இருக்குது, ஸ்டாக்கில் 12,000 இருக்குது. இப்போ ஃபர்னிச்சர் புதுசாக எவ்வளோ வந்திருக்கு, 10,000 வேல்யூ உள்ள ஃபர்னிச்சர் நமக்கு உள்ளே வந்திருக்கு. அப்போ பேங்க்கில் நமக்கு அதே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, 10,000 எடுத்துட்டாங்களா? ஓகே, அப்போ இங்கே ஃபர்னிச்சர் 10,000 மைனஸ் பண்ணி உள்ளே வந்திருக்கு. அதுக்கு பதிலாக
பேங்க்கில் வந்து நமக்கு என்னது 10,000 மைனஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, 9,000 அப்படியே கீழே 9,000 ப்ளஸ் 0 9,000. அடுத்தது 12,000 ப்ளஸ் 0 12,000. இங்கே ப்ளஸ் 10,000 இங்கே வந்துருக்கு பாருங்கள். இதில் வந்து நமக்கு டெப்டாஸில் எதுவுமே கிடையாது. பேங்க்கில் ஆல்ரெடி 30,000 வந்து 10,000 ரெடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா 20,000. இப்போது கேபிட்டலில் நம்ம எதுவுமே நம்ம என்ட்ரு பண்ணல. அப்போ கேபிட்டலில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படியே எடுத்து கீழே இருக்குங்க 39,000 அண்டு 12,000. இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், அசஸ் சைடு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள். 9,000 ப்ளஸ் 12,000 எவ்வளோ வந்துச்சு நமக்கு 21,000 ப்ளஸ் 10,000 31,000. 31 ப்ளஸ் 20 51,000. இங்கே பாருங்கள் 39,000 ப்ளஸ் 12,000 51,000. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி. சோல் குட்ஸ் டு முருகன் அண்ட் கேஷ் ரிசீவ்ட். முருகனுக்கு விற்கிறோம். முருகன்கிட்ட பொருள் நம்ம விற்கிறதெல்லாம் அவன் பொருளை முருகன் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான அமௌண்ட்டை நம்மகிட்ட திருப்பி கொடுக்குறான். ஓகேங்களா, அப்போ குட்ஸ் என்னவாகுது, வெளியில் போகுது. அதுக்கு பதில் நமக்கு என்ன உள்ளே வருது, கேஷ் நமக்கு முருகன்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா, அப்போ முருகன்கிட்ட நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதால இங்கே பாருங்கள் நமக்கு என்ன உள்ளே வருதுங்க, என்ன வருது, ஸ்டாக் வந்து வெளியில் போயிடுது. அதுக்கு பதிலாக நமக்கு உள்ளே என்ன வருது, கேஷ் வருதா. அப்போ கேஷ் உள்ளே வரதால அது இன்கமிங்கிறதால ப்ளஸ் ஆகும், ஸ்டாக் வெளியில் போகிறதால அது மைனஸ் ஆகும் காமிக்கலாம். வேறு எதுலேயுமே நம்ம எதுவுமே காமிக்கக்கூடாது. சரிங்களா, இப்போ 9,000 வந்து 6,000 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 15,000. 12,000 6,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 6,000 ரிமைனிங். இங்கே 10 + 0 10,000 அப்படியே போட்டுங்க. ஸோ பேங்க்கில் இருக்கிறது ஏற்கனவே ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குது, எவ்வளோ இருக்குது 20 இருக்குது, 20 கீழே இருக்கீங்க. கேபிட்டலில் வந்து 39,000 இருக்குது, கிரெடிட்டர்ஸில் 12,000 இருக்குது. ஓகே, இப்போ டோட்டல் பண்ணுங்கள். 15,000 ப்ளஸ் 6,000 21,000. 21,000 ப்ளஸ் 10,000 31,000. 31,000 ப்ளஸ் 20,000 51,000. அதே 51,000 லைபிலிட்டி சைடு வருதான்னு பார்க்கலாமா. கேபிட்டலையும் கிரெடிட்டர்ஸையும் ஆட் பண்ணால் 51,000 வரணும். 39 + 12 51,000. ஓகே, இதுவும் நமக்கு ஈக்குவலாக தான் வருது. தென் லாஸ்ட் ஒன், மணி வித்ட்ரா ஃப்ரம் பேங்க். எங்கேருந்து எடுக்கிறோம், பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறோம். என்ன தேவைக்காக எடுக்கிறோம், ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக எடுக்கிறோம். ஏற்கனவே நம்ம வந்து பர்சனல் யூஸ்க்காக 1,000 rupees ராஜ் வித்ட்ரா பண்ணிட்டார். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாருனா தன்னுடைய அலுவலக செலவுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு 1,000 rupees எடுக்கிறாரா. இப்போ ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்னு சொல்கிறதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ப்ளஸ் நம்மளோட சொந்த தேவைக்காக நம்ம எடுக்கல, ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக நம்ம எடுக்கிறோம். அதனால் கேஷ் நம்ம கைக்கு வருதுங்களா, அதனால் இது ப்ளஸ்ஸு 1,000 அண்ட் தென் பேங்க்கில் நமக்கு மைனஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, பர்சனல் யூஸ் அப்படின்னா பர்சனல் யூஸ்ன்னு சொல்லும்போது நம்ம ரெண்டுமே மைனஸ் காமிக்கிறோம். எதில் காமிக்கிறோம், கேஷ்லேயும் மைனஸ் காமிக்கிறோம், நம்மளோட கேபிட்டல்லையும் மைனஸ் காமிக்கிறோம். ஆனால் இது ஆஃபீஸ் யூஸ்ன்றதால நம்ம கேஷ் கைக்கு வருது, ஆனால் பேங்க் வந்து நம்ம கணக்கு காமிச்சிரும். அதனால் பேங்க்லேருந்து நமக்கு என்னது குறையுது. அப்போ கேஷு ப்ளஸ்ஸு பேங்க்கு மைனஸு. ஸோ எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணுறோம் 1,000. அப்போ இங்கே எவ்வளோ இருக்குது 9 + 6 ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்குங்க 15,000 இருக்கா. 15,000 1,000 வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 16,000 வரும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 6,000 அப்படியே கீழே இறக்கிக்கோங்க. அதேமாதிரி 10,000 கீழே இருக்கீங்க. பேங்க்கில் வந்து மைனஸ் ஆகுதுலேயே 1,000 rupees. அப்போ 20,000 1,000 போயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் 19,000. கேபிட்டல்னு கிரெடிட்டர்ஸையும் அதே சேம் அமௌண்ட்டை கீழே கொண்டு வந்துடணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு அசஸ் சைடு டோட்டல் பண்ணுங்கள். 10,000 கேஷில் இருக்குது, ஸ்டாக்கில் 6,000 இருக்குது, ஸோ 16,000. அண்ட் தென் ஃபர்னிச்சரில் 10,000 இருக்குது, 26,000. பேங்க்கில் எவ்வளோ இருக்குது 19,000 இருக்குது. ஸோ 16 ஒரு 19 பார்த்தீங்கன்னா 29 35,000 இருக்குது. 35,000 இருக்குது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு 10,000 15 + 1 16,000. 16 + 6 22. 22 + 10 32. 32 + 19 51,000. அதேமாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 30,000 39,000 கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது, கிரெடிட்டர்ஸில் 12,000 இருக்குது. ஸோ 39,000 + 12,000 51,000. ஸோ ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அசட் சைட்லேயும் 51 இருக்குது, அது சேம் அமௌண்ட்டு இப்படி ஷோன் இந்த லைபிலிட்டி சைடு இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன். Then next question number 23, very simple questions. Correct the following entries wherever you think. அதாவது brought capital into business, capital account debtor to cash account. நமக்கு டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஜேர்னல் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம நரேஷன்ஸ் இதில் வந்து எழுதணும். நரேஷன் மீன்ஸ் என்னென்னா வாட் ஆர் த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன். அந்த டிரான்சாக்ஷனோட விளக்கத்தை தான் நம்ம இங்கே இது என்ன உள்ளே வந்திருக்கு என்ன வெளில போயிருக்கின்ற விளக்கத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ நம்ம ஆன்சராக இங்கே கொடுக்கணும். சரிங்களா, இந்த ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொஷின் இருக்குது, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஆன்சர் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க.
ஆக்சுவலாக கரெக்டான என்ட்ரி அங்கே மேலே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், கரெக்ட் த ஃபாலோயிங் என்ட்ரிஸ் வேர் எவர் யூ திங்க். என்ட்ரிஸ் மட்டும் தான் நம்ம கேட்குறாங்க, நரேஷன்ஸ் கேட்கல. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ், என்ன டிரான்சாக்ஷன் இருக்குது, பிஸ்னஸ்க்காக கேபிட்டலில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு. அப்போ கேஷ் உள்ளே வருது, யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, இதுதான் நம்ம எழுதணும் இல்லையா. அப்போ ஃபஸ்ட்டு டெபிட்டில் என்ன வரணும், கேஷ் வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரணும். ஆனால் கொஷினில் ராங்காக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணி இங்கே ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ கேஷ் இஸ் இன்கமிங், அப்புறம் யார் கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கிரெடிட்டில் காமிப்போம், அஸ் யூஷுவல் ஜர்னல் என்ட்ரி இல்லையா. ஸோ அப்போ ராங்கான என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க, அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கரெக்ட் பண்ணி கரெக்டான என்ட்ரி நம்ம எழுதணும். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்டை கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எதை வச்சு நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட் ஒன் மேலே ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, அதுதான் கொஷின்ஸ், அதை வச்சு தான் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி எழுதணும். தென் செகண்ட் ஒன் கொஷின், கேஷ் பர்ச்சேசஸ். கேஷ் பர்ச்சேசஸ்னால் பணம் கொடுத்து பொருளை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ பணம் கொடுத்து பொருள் வாங்கியிருக்காங்கன்னா உள்ளே ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம், கேஷ் வந்து அவுட் கோயிங்காக இருக்குது, இதுதான் கரெக்ட் என்ட்ரி. ஆனால் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேல்ஸ் ஆன மாதிரி கணக்கு காமிச்சிருக்காங்க, கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட், திஸ் இஸ் ஏ ராங் என்ட்ரி. ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் த என்ட்ரி. அப்போ நம்ம கரெக்டாக நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும். என்னது ஹெட்டிங் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கொஷினு கேஷ் பர்ச்சேஸ், பணம் கொடுத்து பொருள் வாங்கியிருக்கோம், ஆனால் அவங்க சேல்ஸ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. அப்போ கரெக்ட் என்ட்ரி பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். தென் தேர்ட் ஒன், சேலரிஸ் பே டு கிளர்க் ஃபார் மிஸ்டர் ராஜாராம். அதாவது ராஜாராமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சம்பளம் கொடுக்குறோம், பெய்டுன்னா கேஷாக நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ சேலரி, ரெண்ட்டு, வேஜஸ், இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெபிட்டில் தான் நமக்கு ஷோ ஆகும், இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ சேலரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு நம்ம என்னவா கொடுக்குறோம், என்ன பே பண்ணுறோம், அவருக்கு கேஷாக பே பண்ணுறோம், ஆனால் கேஷ் கொடுத்ததையும் நம்ம காமிக்கல பாருங்கள். அதனால் நம்ம கிளர்க் ராஜாராமனை எடுத்துகிட்டு கேஷ்ன்னு நம்ம காமிக்கணும். தென் பெய்டு கேரேஜ். கேரேஜ் அப்படின்னா ஒரு பொருள், ஒரு குட்ஸை நம்ம ஒரு வண்டியிலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஏற்றிட்டு போயிட்டு ஒன் பிளேஸ் டூ கேரி சம் குட்ஸ் இல்லையா. எதை யூஸ் பண்ணினா வாடகை வண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் பொருளை எடுத்து போகிறோம், அது டிரான்ஸ்போர்ட், இது வாடகை வண்டிக்கு. ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கு பே பண்ணுறோம், பே பண்ணும்போது கேஷ் அவுட் கோயிங் ஆகுது, கேரேஜுக்கு வந்து அது வாடகை வண்டிக்கு அது ரெண்ட்டு போயிடுது இல்லைங்களா. அப்போ இங்கே என்ன என்ட்ரி வரணும், கரெக்டாக கேரேஜ் அக்கௌண்ட்டு தானே போய் சேருது, இப்போ கேஷ் நம்ம கொடுக்குறோமா. ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கரெக்ட் என்ட்ரி, கேரேஜ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட். தென் லாஸ்ட் ஒன், question number 24. வாட் டு த ஃபாலோயிங் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் மீன். இப்போ இங்கே ஜேர்னல் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் 23ல் டிரான்சாக்ஷனை வச்சு நம்ம ஜேர்னலில் வந்து ராங் ஜேர்னல் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம அந்த டிரான்சாக்ஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் த டிரான்சாக்ஷன் ப்ரிப்பேர் த கரெக்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம மாற்றணும், சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆனால் இதில் வந்து கரெக்டான ஜேர்னல் என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் இங்கே எழுதணும். ஓகேங்களா, என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததுன்றதை நம்ம விளக்கத்தை இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறோம். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்ன, அதாவது ஒரு ஃபர்னிச்சர் நம்ம வாங்கியிருந்தோம்னா ஃபர்னிச்சர் முதல்ல நம்ம டெபிட்டில் எது உள்ளே வந்துன்னு காமிப்போம். அதாவது ரியல் அக்கௌண்ட்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எல்லாமே, பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் எல்லாமே ரியல் அக்கௌண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். வாட் ஆர் த ரூல் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ரூல் ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் கம்ஸ் இன் வாட் கோஸ் அவுட். இப்போது இங்கே கேஷ் உள்ளே வந்திருக்கு, ஃபர்னிச்சர் வெளில போயிருக்கு. அப்போ ஃபர்னிச்சர் விற்றுதா தானே நம்ம கேஷ் உள்ளே வருது, அப்போ ஃபர்னிச்சர் சோல்டு. தென் செகண்ட் ஒன், ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ். வாடகை கொடுத்துருப்போம், ரெண்ட்டு, சேலரி, வேஜஸ் எல்லாமே டெபிட்டில் வந்துச்சுன்னா ரெண்ட்டு பெய்டு, சேலரிஸ் பெய்டு, வேஜஸ் பெய்டுன்னு வரணும். அப்போ இங்கே வாடகை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட், இதுக்கு ரெண்டு சொல்லலாம் நம்ம, கேஷ் பெய்டு இன்ட்டு பேங்க் அல்லது கேஷ் டெபாசிட் இன்ட்டு பேங்க்கு சொல்லலாம். பேங்க்கில் போய் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் பே பண்ணுறோம், அப்போ கேஷ் பே, அப்போ பேங்க்கில் ஸ்டோர் ஆகுது, கேஷ் அவுட் கோயிங்காக இருக்குது. டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்மளோட கேஷ் வந்து பேங்க்கில் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகும், நம்ம பேக்கெட் மணி அவுட் கோயிங் ஆகுது. ஸோ ரெண்டு மீனிங் இதை நமக்கு சொல்லலாம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட்னா என்ன நரேஷனு, என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷனு, கேஷ் பெய்டு இன்ட்டு பேங்க். தென் தமிழ்ச்செல்வி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். தமிழ்ச்செல்விக்கு நம்ம பொருளை விற்றுருக்குன்னு அர்த்தம். ஏன்னா தமிழ்ச்செல்வி டெபிட்டில் வர்றதால அவங்க ரிசீவராக இருந்திருக்காங்க, அப்போது குட்ஸ் வந்து விற்றுருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ சோல்ட் குட்ஸ் டு தமிழ்ச்செல்வி. தென் கொஷின் நம்பர் ஃபைனலி 25. கொஷின் நம்பர் 25, ஜேர்னலைஸ் த ஃபாலோயிங் ஓப்பனிங் என்ட்ரிஸ். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது. இது வந்து உங்களுக்கு 3 மார்க் கொஷின்ஸில் டெஃபினட்டாக வரும். நிறைய எக்ஸாம்பிள் சம்மில் ஒரு 2 or 3 சம்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் புக் எக்ஸசைஸ்லேயும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா, ரொம்ப சிம்பிள் இது. ஸோ ஜேர்னலைஸ் த ஃபாலோயிங் ஓப்பனிங் என்ட்ரி. என்ன கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க, ஓப்பனிங் என்ட்ரி கண்டுபிடி சொல்கிறாங்க, அது ஜேர்னலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. அதாவது அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் வேல்யூஸ் கிவன், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கேபிட்டல் வேல்யூ. இதுதான் என்னுடைய கொஷின். ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்ட் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ், பிளான்ட் அசட்ஸ், ஃபர்னிச்சர் அசட்ஸு, கிரெடிட்டார்ஸ் லைபிலிட்டி சைடில் வரும், டெப்டார்ஸு அசட் சைடில் வரும். நம்ம அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் போடுவோம் இல்லையா, அதே தான். வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன், அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் மைனஸ் லைபிலிட்டிஸ். அதாவது நமக்கு இங்கே
அசட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லைபிலிட்டிஸ்னால் கிரெடிட்டார்ஸ்னு அர்த்தம். அந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. என்ன நமக்கு இங்கே மிஸ் ஆகுது? கேபிட்டல் வேல்யூ இஸ் மிஸ்ஸிங் இன் திஸ் ப்ராப்ளம். ஸோ தட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கேபிட்டல். அதை நம்ம ஒரு ஜேர்னலாக ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஓப்பனிங் என்ட்ரி, இட் இஸ் a journal. Date, you have to open 5 columns. First column date, particulars, then third one ledger folio, fourth one debit column, and then fifth one credit aspect column, rupees. So first you have to write all the assets one by one. கேஷ் அக்கௌண்ட், டெப்டாஸ், இந்த எட்ஜில் லைனோட எட்ஜில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டிஆர். எவ்வளோ இடத்துல இங்கே ஸ்பேஸ் இருந்தால் கூட நம்ம கடைசியாக எங்கே காமிக்கணும்? இந்த எட்ஜுக்கிட்ட தான் நம்ம டிஆர்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணுறோம். டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் இதுன்னு அர்த்தம். ஆல் த அசட்ஸ் வில் பி ஷோன் இன் த டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு அதுக்கு மீனிங். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார், பிளான்ட் அக்கௌண்ட் டெட்டார், ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார், டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார். அப்போ இங்கே பிளான்ட் கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது? 2,000 டெபிட் ஆஸ்பெக்டில் காமிச்சிருக்கோம். பிளான்ட்டு 50,000, ஃபர்னிச்சர் 5,000, டெப்டாஸு 18,000. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கிரெடிட்டார்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? நம்ம கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டில் காமிக்கிறோம். சிஆர்னு போடாமல் அதுக்கு பதிலாக 2 லெட்டர்ஸை விட்டுட்டு தேர்ட் லெட்டர்லேருந்து கேன் ஸ்டார்ட் ரைட் TWO2ன்னு போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். அது நம்ம கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட்னு அர்த்தம். அந்த கிரெடிட் ஆஸ்பெக்டுக்காக தான் 2ன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். 2 கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டு 13,000. ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் த டெபிட் காலம், all the debit items 2,000 plus 50, 52,000, 52,005, 57,000, 57,000 plus 18, 67, 75,000. இந்த 75லேருந்து இந்த கிரெடிட்டார்ஸோட வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது நமக்கு என்னது? கேபிட்டல். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபார்முலா ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்? அசட்ஸ் மைனஸ் அசட்ஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டிஸ். ஸோ நமக்கு இங்கே கேபிட்டல் கொடுக்கல, அதனால் கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு அசட்ஸ் மைனஸ் கிரெடிட்டார்ஸ். இப்போ அசட்ஸோட வேல்யூ எல்லாமே நமக்கு டோட்டல் பண்ணும்போது 75,000 இருக்குது. கிரெடிட்டார்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குது? minus 13,000. we get 62,000. so in this value is known as capital to capital account. so narration அசட்ஸையும் லைபிலிட்டிஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம், brought forward. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், today we have learned about what are the objectives of accounting and then objectives of bookkeeping, and what are the difference between bookkeeping and accounting, and missing information, and some other important problems are solved in this class. So understand the concept and steps, take more practice at home. I will give some assignment, complete it. Thank you.